नमस्कार, दूरदर्शन खबरां 'च आप सब दा स्वागत। मैं जतिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड स्थिति की समीक्षा लई सब तो वध प्रभावित 10 सूबਿਆਂ के मुख मंत्रियों नाल वर्चुअल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने सूबਿਆਂ ਨੂੰ कोविड-19 विरुद्ध जंग विच केंद्र के पूरे सहयोग का भरोसा दिवाया। नरेंद्र मोदी ने वसीलियां की घाट दूर करने लई सारे सूबਿਆਂ ਨੂੰ एक राष्ट्र वजों मिल के काम करन दा सद्दा दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऑक्सीजन के उत्पादन और सप्लाई को बढ़ाउण दीआं कोशिशां लगातार जारी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार स्थित कोविड हस्पताल में अग लगन कारण मारे गए लोगों के परिवारों लई प्रधानमंत्री कौमी राहत फंड विचों 2-2 लाख रुपए की माली सहायता देने का ऐलान। भारत में कोरोना मामलों में तेज़ वाधा लगातार जारी। बीते दिन 3,32,730 नवे कोरोना मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों दौरान 1,93,000 तो वध कोरोना मरीज सेहतयाब होए। हुण तक देश में 13,54,78,420 कोविड टीके दीआं खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। केंद्र सरकार आउंदे 2 महीनों दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत गरीबां नूं मुफ्त अनाज मुहैया करवाएगी। पंजाब सरकार ने कोरोना स्थिति के मद्देनज़र सूबे में हस्पतालों में बिस्तरियां की उपलब्धता बारे जानकारी हासिल करने लई हैल्पलाइन 104 जारी की, जो 24 घंटे चालू रहेगी। पश्चिम बंगाल में 7वें गेड़ दीआं विधान सभा चोणां लई चोण प्रचार समाप्त। 26 अप्रैल नूं होण वालीआं 7वें गेड़ दीआं चोणां दौरान 5 जिलिਆਂ दीआं 34 विधान सभा सीटां लई वोटां पुआईआं जाणगीआं। पटियाला जिले के किसानों ने सीधा लाभ तबादला राही फसल की खरीद की रकम उन्हां दे खात्यां विच पाए जाण ते सरकार का धन्नवाद कीता। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश में कोरोना मामलों में लगातार वाधे के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबਿਆਂ ਨੂੰ कोविड-19 विरुद्ध जंग में केंद्र के पूरे सहयोग का भरोसा दिवाया है। कोविड स्थिति की समीक्षा लई सब तो वध प्रभावित 10 सूबਿਆਂ ते एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख मंत्रियों नाल वर्चुअल मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने वसीलियां की घाट दूर करने लई सारे सूबਿਆਂ ਨੂੰ एक राष्ट्र वजों रल के काम करन दा सद्दा दिता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सेहत मंत्री भी सूबਿਆਂ नाल संपर्क विच ने अते स्थिति ते पूरी नज़र रख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुख मंत्रियों वालों चुके गए ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे का नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन के उत्पादन और सप्लाई को बढ़ाउण दीआं कोशिशां लगातार जारी ने। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के सारे संबंधित विभाग और मंत्राला स्थिति नाल नजिठण लई तालमेल बना के काम कर रहे हैं और ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने लई सनअती ऑक्सीजन को भी लोगों के इलाज लई उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सूबਿਆਂ ਨੂੰ ऑक्सीजन और होर जरूरी दवाइयां की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालियां ते रोक लगाउण की अपील की। उन्होंने कहा कि हर एक सूबे ਨੂੰ ऑक्सीजन टैंकरां की बेरोक आवाजाही को यकीनी बनाउणा चाहीदा है। उन्होंने सूबਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ हस्पतालों तक ऑक्सीजन लैके जाण लई उच्च पद्धरी तालमेल कमेटियां स्थापित करने लई आख्या। अज की इस वर्चुअल मीटिंग दौरान जिन्हां सूबਿਆਂ के मुख मंत्रियों ने शिरकत की उन्हां विच महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, करनाटक और तमिलनाडु शामिल सन। रोज़ाना दर्ज होने वाले ताज़ा कोरोना मामलों में 75% इन्हां सूबਿਆਂ तो होंदे ने। मीटिंग दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और वणज ते सनअतां बारे मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद सन। इस तो पहला अज प्रधानमंत्री ने उच्च सरकारी अधिकारियों नाल भी कोविड-19 कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री वालों अज देश में मैडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन और सप्लाई का जायजा लैण लई उगे ऑक्सीजन उत्पादकों नाल भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों महाराष्ट्र के पालघर जिले में कोविड हस्पताल में अग लगन कारण मारे गए लोगों के परिवारों लई प्रधानमंत्री कौमी राहत फंड विचों 2-2 लाख रुपए की माली सहायता देने का ऐलान किया गया है। पालघर के मैंबर पार्लीमेंट रजिंद्रा गावत ने यह जानकारी देंदियां अगे दस्सिया कि गंभीर जख्मियों लई 50-50 हज़ार रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सुनेहे में कहा कि विरार के कोविड हस्पताल में अग लगन की घटना बहुत दुखदाई है। उन्होंने मृतकों के परिवारों नाल दुख साझा किया और जख्मियों के छेती सेहतयाब होने की कामना की। इस दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने सूबे के पुलिस मुखी नूं हस्पताल में अग लगन की घटना की विस्तारित जांच करने के निर्देश दिते ने। इस दर्दनाक हादसे में 13 कोरोना मरीजों की मौत हुई।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3,32,730 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1,62,63,695 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,36,48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 83.92% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24,28,616 ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2,263 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,86,920 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13,54,78,420 ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 76ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, PMO ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਬੈੱਡ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਰ 1.75% ਤੋਂ 1.4% ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 10.3% ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ RT-PCR ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 43,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਅਕੀਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਵੈਨ ਪਲਟ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿਕਅਪ ਵੈਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 8 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗੇੜਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 268 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਤੜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਂਦ, ਪਸਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਲਰਾਮ ਬੰਸਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਆਲੋਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆੜਤ ਦੀ ਫਰਮ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਸਰਪੁਰ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਂਦ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਸਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਖਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 33.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 28 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਰ ਸਥਿਤ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3,32,730 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13,54,78,420 ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਪਤ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।